سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کون سا ابھی جو پروجیکٹ ہے اس پہ آپ کا فوکس زیادہ ہے، اور جو شیلٹر ہوم ہے آپ کا اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ سیالکوٹ بیس ہے، سیالکوٹ سے شروع کیا اور اس وقت امت ویلفیئر فاؤنڈیشن سیالکوٹ میں 1 دن سے لے کے 100 سال تک میرے بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، فزیکل جو انفٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایشو سے کہ جتنے بھی لاشوں کو ریسیو کرنا، ان کے لیے مختلف قبرستانوں کا رخ کرنا اور ادھر انہیں جواب دینا کہ جس کی پہلے برادری بتائیں، اس کا مذہب بتائیں، اس کا عقیدہ بتائیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 2 ایکڑ کا اپنا ذاتی قبرستان ہم نے ڈیولپ کیا اور ایک جدید ترین مارچری تیار کی. آج کی ڈیٹ میں بھی میری جو مارچری ہے اس میں کوئی 25 کے قریب نامعلوم لاشیں محفوظ ہیں اور لوہے کے ڈھونڈنے میں ہم کوشش کرتے ہیں. تو اگر نہ ملیں تو پھر ان کی تدفین کر دیتے ہیں. لیکن آج کل ایک بدقسمتی کے ساتھ یہ میں کوٹ کروں گا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی میرے پاس اتنی وہاں پہ جو میت ہیں، لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ محفوظ ہیں کہ جن کے گھر والوں سے رابطہ کیا. اور ایون کہ صرف 3 دن پہلے ہاسپٹل سے فون آتا ہے جی کہ وہ ایک نوجوان ہے اور وہ کہہ رہی جی آپ امت کے حوالے کر دیں، وہ لے کے نہیں جائیں گے. تو میں جی وہ کیوں کہ جی یہ تو انہوں نے کاز نہیں بتائی، تو انہوں نے جی ہم نے اس کو ریسیو نہیں کرنا. اچھا، تو اس کو ریسیو کیا. تو جو یہ ایک رشتوں کا ٹوٹنا ہے اور اس موڑ کے اوپر آ کے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسم و رواج ہیں، کچھ مہنگائی ہے، کچھ اس طرح کے حالات بھی ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے بھی یہ قدم اٹھاتے ہیں. لیکن آپ اپنی بہنوں کو بھی سیپریٹ کر دیتے ہیں، ان کی جائیداد بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائیوں کو بھی سیپریٹ کر دیتے ہیں، ان کے بھی حصے کھا جاتے ہیں. لیکن اینڈ پہ جو ہے ان کے آخری جو رسومات ہیں اس کا بھی آپ کو توفیقات نہیں ہوتے کہ آپ کم از کم لیا تو آپ نے انہیں کہا کہ اس میں سے ہی آپ خرچ کر دیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹرز تو ویسے ہی محسن انسانیت ہوتے ہیں، وہ کون سا ایسا واقعہ یا احساس تھا جس نے آپ کو اس خدمت خلق کے راستے پر یہ میں سمجھتا ہوں یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے ہے کہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں. اور یہ اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ ایک پکی پکی دیکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو آپ تقسیم کریں، باقی ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. تو 1993 میں جب میرے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک احساس تھا دور یتیمی میں، جو حالات و واقعات دیکھے، اپنے ارد گرد دیکھا، تو کچھ کرنے کا عزم ہوا. اور جب امت ویلفیئر فاؤنڈیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا نام تجویز کیا، ایک بڑے شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر یہ سفر بڑھتا گیا. جس طرح آپ نے بتایا کہ تھرپارکر میں کوئی 550 کے قریب پانی کے پروجیکٹس ہیں، چولستان میں ہیں، چولستان میں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے. اور تب ادھر گئے جب ادھر ضرورت تھی. یعنی کہ چولستان میں تب سٹارٹ کیا جب وہاں پہ قحط تھا اور بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی حالات مشکل تھے. تب جا کے وہاں پہ جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، امت ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک ملک کے کتنے شہروں میں دیکھا جائے تو کام کر رہی ہے، اور آپ کی تنظیم کا جو انتظامی ماڈل ہے وہ کس سے انسپائر ہے؟ یہ اپنا اس سیالکوٹ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہیڈ آفس جو ہے، اور مختلف شہروں میں بالا کوٹ ہے، تھرپارکر ہے، ہرون آباد، گجرات، گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، اس طرح ڈفرینٹ سٹیز میں ہے. تو اس میں جتنے بھی مختلف شہر ہیں اور ادھر کے جو صدور ہیں وہ بالکل اپنی فی سبیل اللہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں، صرف اس محبت میں اور اس ترغیب میں کہ اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں ہم نے اللہ کوئی تنخواہ، کوئی فائدہ، کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، بلکہ وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. زبردست زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں شیلٹر ہومز میں جو مقیم افراد ہوتے ہیں ان کی بڑی دل دہلا دینے والی کہانیاں ہوتی ہیں. تو یہ لاوارث لوگوں کو دوبارہ حصہ بنانا معاشرے کا، یہ کتنا چیلنجنگ ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ ہم نے بھی استعمال کیا، لوارث. لوارث تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو جس کو کوئی بہن بھائی نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی ماں باپ نہ ہو. تو یہ تو سارے وارث ہیں. اچھا، ان کو آپ نے لوارث کیا ہے اپنے آپ سے جدا کر کے، رشتے کو توڑ کے جو ہے. تو اس میں جو ہم نے بندے ریسیو کیے، گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل کے جو ڈسٹ بن ہے جس میں وہ کچرا پھینکتے ہیں اکٹھا کر کے، اس کے اندر سے نکال لے، نالوں کے اندر سے نکال لے، قبرستانوں کے اندر سے لے کے آئے زندہ افراد جو ہے. اور الحمدللہ ایسے کئی افراد جو ہے، ایک بیٹی ہے ہمارے پاس بطول، اس کی آنکھوں میں کیڑے تھے، شازیہ بیٹی ہے اس کے سر میں کیڑے تھے. اور ایسے جب ہم زندہ افراد لے کے آتے ہیں
जब एम्बुलेंस में से निकालते हैं तो जैसे जैसे उसको मूव कर रहे होते हैं सर वो कीड़े गिर रहे होते हैं। ओहो, ठीक है, तो अल्लाह उन्हें शिफा देता है, तो फिर इसी माशरे का उन्हें खूबसूरत हिस्सा बना देते हैं। और यही हमारा मकसद है कि वो इस माशरे का एक खूबसूरत हिस्सा हैं और अल्लाह की एक खूबसूरत मखलूक हैं। बेशक। और इसी तरह हमारे पास बेटियां हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो कई ऐसी मेंटली रिटार्टेड बेटियों को जो ये जी चल रही है जी पागल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पानी फेंका हुआ, लोगों ने पत्थर मारे हुए हैं, और क्या जी बच्चे मार रहे हैं जी, पत्थर मार रहे हैं, मुझे आपको दे जाए। तो उन बेटियों को हम 2 या 4-5 माह बाद निकाल करके रुखसत कर देते हैं। वाह, ज़बरदस्त। और वो फिर यानी कि वो उन्होंने अपने ऊपर ना एक लुबादा ओढ़ा होता है जी, अपने आप को सेव करने महफूज करने के लिए। अदरवाइज वो जब जिससे भी बात की है, बेटी से किया है, माँ से किया है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, वाह वाह, बड़ा अजीम काम कर लेकिन रहे हैं उसके आप जो लोग। हालात वाक़यात हैं वो जब सुना है जी। तो अपने आप पे भी शर्मिंदगी हुई है कि हम भी इस माशरे में डॉक्टर साहब, लावारिस मैयतों की जो तदफीन है और उनके लिए अलग कब्रिस्तान का जो क़याम है, एक बड़ा मुनफरिद काम है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा काम करती हैं। आपको इसकी ज़रूरत का एहसास कब और किस वाक़ये से हुआ? मुझे ना जी इतला मिलती है, 2-3 ऐसे वाक़यात हो गए हैं। एक घर में ना बच्चों को तब पता चला जब कमरे में से कीड़े बाहर आ रहे थे कि वालिद साहब फोत हो गए हैं। अच्छा। और ये परसों मैंने अपने एक हमसाये को रिसीव किया है, और बड़े एलीट क्लास तबके से तल्लक जो है, वो कुर्सी पे बैठे बैठे फोत हो गए हुए हैं, 2 दिन बाद पता चला। अच्छा। जिनके लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वक्त ही वो नहीं है अपने अपने पेरेंट्स लोगों को जो है या अपने रिश्तों को देखें। तो जब ये हालात वाक़या देखे, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जी कि आपकी ना ज़रूरत पड़ गई है, वो मार्चरी जो है ना हमारी वो काम नहीं कर रही, तो वो तो हमें पता चला कि डेड बॉडी गल सड़ गई है। अब वो क्या मोस्टली करते हैं जी, उसको इकट्ठा किया और ड्रेन कर दिया, किसी कूड़े की ज़ीनत बना दिया। तो उधर से स्टेप लिया और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी पार्ट्स पे मिलते हैं। पीछे एक बेटी थी तकरीबन 22-23 साल उम्र ना, उसके सिर्फ बॉडी पार्ट्स 2 टांगे और 2 बाजू हमें मिले थे, वो भी कटर से कटे हुए। और जितना मेरा ये सफ़र है इसमें मैंने सिर्फ एक डेड बॉडी को ना ही गुस्ल दे सका, ना ही उसकी तदफीन प्रॉपर कर सका। वो जिधर थी उधर ही मुझे गड्ढा खोदना पड़ा और उधर ही उसको मैंने जो है दफन कर दिया। डॉक्टर 2-3 घंटे कोशिश की कि इसको ना रिसीव करें, किसी को खा सकें, लेकिन वो इस कदर वो कीड़े थे जिधर हाथ डालते थे, और बड़ा एक दर्दनाक, बहुत ही वाकई ये दर्दनाक कहानी है। और ये रिश्तों की हकीकत है। देखें, जीते जी भी कदर नहीं, और मरने के बाद तो कहते हैं कि बंदा 100 दुश्मनों का भी हो जाता है, लेकिन एक माँ के साथ साथ बच्चे होते हैं। आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं सेफ सिटी की मदद से जो है, तो जब आप रब्ता करते हैं तो वो आपस में ना डिसाइड कर रहे होते हैं जी मेरा बड़ा भरा रब्ता करेगा, वो बड़ा कहता है जो मेरी बहन रब्ता करेगी, बहन कहती है जी वो मेरा वो फलाना भाई रब्ता करेगा, और बदकिस्मती के साथ कोई भी नहीं करता। ओहो। सबको पता होता है कि माँ उधर है, फिर बिलाहर वो वफात पा जाती हैं। जब वफात पा जाती हैं फिर भी वो रब्ता नहीं करते, बाद में सभी इतना पूछते हैं जी कि इनकी कब्र किधर है, इधर ये बता दें, तो फूल छू लेके जाएंगे, ठीक है, फिर फूल भी फेंकेंगे माँ की कब्र के ऊपर जो है। डॉक्टर साहब, हमें लास्टली ये बता दें कि थरपारकर में जो 220 आपके वाटर प्रोजेक्ट 550 इस वक्त 550 हो चुके हैं, कितना चैलेंजिंग है वहाँ पर काम करना और वहाँ पानी फराहम करना, ये कैसा एक्सपीरियंस है? उधर कई किलोमीटर खुद जाके देखा, बेटियां मजदूर अफराद जो है वो 30 kg की उन्होंने गैलन ऊपर रखी हुई है जी, और 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के वो सिर्फ पानी इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी पानी के जो पीने के काबिल नहीं है। सही। तो अल्लाह ताला ने बस उसकी तौफीकात हैं कि एक प्रोजेक्ट से शुरू किया, और इस वक्त सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं और हैंड पंप्स भी हैं। उधर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से जब ये फील किया कि इधर थर में अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो इधर ये लोग तो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो एक 4x4 एम्बुलेंस पाकिस्तान की तारीख की पहली एम्बुलेंस उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के थर में चल रही है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चले जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे, आपके साथ जो रज़ाकार भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी मज़ीद तौफीक दे। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आप लोग भी बढ़ चढ़ कर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की आप मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का।